ਏਕਮ ਟੀਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ तमाम ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਦਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਦਰਸ਼ਕੋ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਸਥਿਤ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬਾਬਾ ਮੋਤੀ ਰਾਮ ਮਹਿਰਾ ਜੀ। ਇਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬਾਬਾ ਮੋਤੀ ਰਾਮ ਮਹਿਰਾ ਜੀ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਮੋਤੀ ਰਾਮ ਮਹਿਰਾ ਜੀ ਨੇ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਤੇ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਠੰਡੇ ਬੁਰਜ ਵਿੱਚ ਦੁੱਧ ਛਕਾਇਆ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗਲਾਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁੱਧ ਛਕਾਇਆ ਸੀ ਉਹ ਗਲਾਸ ਵੀ ਇਸੇ ਸਥਾਨ ਉੱਤੇ ਸੁਸ਼ੋਭਿਤ ਹਨ। ਆਓ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬਾਬਾ ਮੋਤੀ ਰਾਮ ਮਹਿਰਾ ਜੀ ਦੇ। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। बाबा जी तुहाडा नाम की है? डॉक्टर प्रेम सिंह गोबिंदगढ़, जनरल सैकटरी अमर शहीद बाबा मोती राम मेहरा ट्रस्ट श्री फतेहगढ़ साहब। बाबा जी, ये गुरुद्वारा साहिब कदों सुशोभित किया गया सी ते इसका इतिहास की है? धन धन जगत माता गुजर कौर, धन धन बाबा फतेह सिंह, धन धन बाबा जोरावर सिंह जी नूं जदों वजीर खां ने ठंडे बुरज विच कैद किया तां अमर शहीद बाबा मोती राम जो कि वजीर खां दे किदू अपने हिंदू कैदियों की लंगर की सेवा करते सन, मुलाजम सन, तो बाबा मोती राम जी ने 3 दिन जल और दुध की सेवा की गुरु परिवार की। वजीर खां ने ढंडोरा फड़ाया होया सी, अगर कोई गुरु घर की सेवा करेगा तो वो परिवार को कोलू विच पीड़ के शहीद कर दिता जाएगा। जदों साहिबजादियां नूं कंधा विच चिण के शहीद कर दिता और जगत माता गुजर कौर जी सचखंड जा बिराजे, तो वजीर खां नूं पता लग्या कि बाबा मोती राम ने जो मेरा मुलाजम है इतिहास भी जिक्र आता है, परी निशा एक मोती राम पैंच कैदियां रोटी काम। जब वजीर खां ने बुलाया तो गुरु बाबा मोती राम जी कहन लग्या भी तुसी हुक्मदूली की है, तो बाबा मोती राम जी ने कहा मैं मुर्खता के नाम से गुरु घर की सेवा की है। तो वजीर खां ने कहा भी हुण 2 पहलू ने, या तो मुसलमान बन जाओ नहीं तो सारे परिवार को कोलू विच पीड़ के शहीद कर दिता जाएगा। बाबा मोती राम जी ने नहीं मनी और वजीर खां ने उन्होंने छोटे बच्चे 4.5 साल के और उन्होंने धर्म पत्नी और उन्होंने माता जी और आप उन्होंने सारे वजीर खां ने कोलू विच पीड़ के शहीद कर दिता। और ये साका जदों होया तो साहिबजादियां की शहीदी पहला हो चुकी सी। और जदों गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज जी ने दीना कांगड़ तो नूरे माही नूं साहिबजादियां दा पता लैण भेजिया और जाके दस्सिया नूरे माही जी ने कि साहिबजादियां नूं कंधा में कीच के शहीद कर दिता, जगत माता गुजर कौर जी सचखंड जा बिराजे हैं। और नाल उन्हें यह भी दस्सिया कि बाबा मोती राम जी ने गुरु घर की सेवा की है, उन्होंने सारे परिवार को कोलू विच पीड़ के शहीद कर दिता। तो गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने काई का बूटा पुट के और ये कहा कि हुण मुगलों की जड़ पुट्टी गई और उन्होंने एक आशीर्वाद दी अमर शहीद बाबा मोती राम के परिवार को। जदों असीं ये जग तमाशा देख के सचखंड में जाके पहुँचांगे तो मोती राम के परिवार का वासा साढ़े नज़दीक होगा। इतिहास में जिक्र आता है
मोती राम हमर सिख प्यारा, जिसका कर्ज हम सिर पारा, जम हम दरगे जाए मराजे, मोती नाम हम निकट हाजे, जम हम सचखंड करे बासा, मोती नाम हम ढिंग होए बासा। ये यादगार 1972 तो ठंडे बुरज के अमर शहीद बाबा मोती राम की यादगार ठंडे बुरज तो शुरू की सी और किसी कारण करके उत्थों जगह सातों लै ली श्रोमणी कमेटी ने। श्रोमणी कमेटी ने 2 बीघे जगह 1982 में दी और 27 अक्तूबर 1985 को अमर शहीद बाबा मोती राम मेहरा ट्रस्ट रजिस्टर करवाया गया, जिसकी हुण बदौलत अज सेवा चल रही है। 2 बीघे जमीन के विच दरबार साहब अते सुंदर अपना बने हुए हैं दीवान हाल और पिछे जगह लैके संगतां के सहयोग नाल इंग्लैंड की संगत सार प्यारा सिंह ते समूह संगतां ने बहुत सहयोग दिता। उन्होंने अद्धा किला पिछे जमीन लैके अमर शहीद बाबा मोती राम जी धर्मशाला बनाई है। हरेक साल जदों शहीदी जोड़ मेला आउंदा है दसंबर दे विच इस स्थान ते 4 दिन लगातार 11, 12, 13, 14 पौह नूं शहीदी समागम धन धन जगत माता गुजर कौर जी, धन धन बाबा फतेह सिंह जी, धन धन बाबा जोरावर सिंह जी, धन धन अमर शहीद जी पितरवाद लगाए जाते हैं और गुरु का लंगर तुरंत बनता है। और 4 दिन रागी ढाडी दीवाना दे विच शहीदी साके और गुरुबाणी का इतिहास सुना के संगतां नूं निहाल करते हैं। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। बाबा जी तुहाडा बहुत बहुत धन्नवाद जी। तुहाडा धन्नवाद। ਦਰਸ਼ਕੋ ਜਦੋਂ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਾਬਾ ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ, ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਨੂੰ ਠੰਡੇ ਬੁਰਜ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 3 ਦਿਨ ਦੁੱਧ ਛਕਾਉਣ ਦੀ ਸੇਵਾ ਬਾਬਾ ਮੋਤੀ ਰਾਮ ਮਹਿਰਾ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਨਿਭਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਾਵਨ ਗਲਾਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਅਤੇ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਛਕਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹ ਪਾਵਨ ਗਲਾਸ ਇਸੇ ਸਥਾਨ ਉੱਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਆਓ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਪਾਵਨ ਗਲਾਸਾਂ ਦੇ। ਇਹ ਉਹ ਪਾਵਨ ਗਲਾਸ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਠੰਡੇ ਬੁਰਜ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਮੋਤੀ ਰਾਮ ਮਹਿਰਾ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਬਾਬਾ ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ, ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਨੂੰ 3 ਦਿਨ ਦੁੱਧ ਛਕਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ? ਗਰਮੇਲ ਸਿੰਘ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਹੋ? ਅਲੂਏ ਤੇ ਆਏ ਆ ਜੀ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਗਲਾਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਬਾਬਾ ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ, ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਤੇ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਦੁੱਧ ਛਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਗਲਾਸਾਂ ਦੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਆ ਤਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ?
ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਜਿਹੜਾ ਗਲਾਸਾਂ 'ਚ ਜੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਛੋਟੇ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਦੇ ਪੋਤਿਆਂ ਨੇ ਦੁੱਧ ਪੀਆ, ਮੇਰੇ ਮਨ ਨੂੰ ਬੜੀ ਸਾਂਦਗੀ ਆ ਗਈ। ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਮਨ ਆ ਬਹੁਤ ਠੰਡਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੇਰਾ ਮਨ ਇਹਦੇ ਗਲਾਸਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਉਰੇ ਖੜੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਜਦੋਂ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਬਾਬਾ ਮੋਤੀ ਰਾਮ ਮਹਿਰਾ ਜੀ ਨੇ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਬਾਬਾ ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ, ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਨੂੰ 3 ਦਿਨ ਠੰਡੇ ਬੁਰਜ ਵਿੱਚ ਦੁੱਧ ਛਕਾਇਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਬਾ ਮੋਤੀ ਰਾਮ ਮਹਿਰਾ ਜੀ ਦੇ ਪੂਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਕੋਲੂ ਵਿੱਚ ਪੀੜ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ? ਸਾਡਾ ਨਾਮ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਣਖੀ ਜੀ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਮੋਤੀ ਰਾਮ ਮਹਿਰਾ ਜੀ ਨੇ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਤੇ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਨੂੰ 3 ਦਿਨ ਠੰਡੇ ਬੁਰਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁੱਧ ਛਕਾਇਆ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੂਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਹੀ ਕੋਲੂ ਵਿੱਚ ਪੇੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਬਾਬਾ ਮੋਤੀ ਰਾਮ ਮਹਿਰਾ ਜੀ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਬਾਬਾ ਮੋਤੀ ਰਾਮ ਮਹਿਰਾ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦੇਣ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਛੋਟੀ ਲਾਲਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਛਕਾਉਣ ਦੀ ਸੇਵਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਿਭਾਈ। ਉਸ ਸਮੇਂ 2 ਲਾਂਗਰੀ ਸੀ, ਇੱਕ ਗੰਗੂ ਰਸੋਈਆ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਨਿਮਕ ਹਰਾਮੀ ਬਣ ਗਿਆ, ਜਿਹਨੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕਲੰਕ ਖੱਟ ਲਿਆ। ਇੱਕ ਮੋਤੀ ਰਾਮ ਮਹਿਰਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਲਾਂਗਰੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਲਾਲ ਬਿਰਧ ਮਾਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਠੰਡੇ ਬੁਰਜ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ ਦਿੱਤਾ, ਨਾ ਕੁਝ ਪੀਣ ਵਾਸਤੇ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨੇ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਲਾਲਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਮਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪਰਉਪਕਾਰ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਕੀਤੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਉਪਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਯਾਰ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਸੇਵਾ ਕਰੀਏ। ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ, ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਦੰਡ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਝੱਲਣਾ ਪਊਗਾ। ਪਰ ਉਹਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਮੋਤੀ ਰਾਮ ਮਹਿਰੇ ਨੇ ਫਿਰ ਦੁੱਧ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਛਕਾਉਣ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਲਿਖਦੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਹਿਣੇ ਗੱਟੇ ਦੇ ਕੇ, ਰਿਸ਼ਵਤ ਤੌਰ ਦੇ ਕੇ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਗਿਆ, ਜਾ ਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਛਕਾਇਆ। ਫਿਰ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਦੁੱਧ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਤੇਰੇ ਗਹਿਣੇ ਗੱਟੇ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ 'ਚ ਹੋ ਗਏ, ਅੱਜ ਕੀ ਦਿੰਦੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਘਰ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਵੇਚ ਕੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਪਹਿਰੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਪਿਲਾਉਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੇਵਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਮੋਤੀ ਰਾਮ ਮਹਿਰੇ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਠੰਡੇ ਬੁਰਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਨੂੰ ਅਤੇ ਛੋਟਿਆਂ ਲਾਲਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੁੱਧ ਪਿਲਾਉਣ ਦੀ ਸੇਵਾ ਜਿਹੜੀ 2 ਦਿਨ ਨਿਭਾਈ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਸ ਸੇਵਾ ਦੇ ਬਦਲੇ ਜਦੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਾ, ਚੁਗਲਖੋਰ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੋਤੀ ਰਾਮ ਮਹਿਰਾ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰੇ ਕੈਦੀਆਂ ਦਾ ਲਾਂਗਰੀ ਆ, ਉਹਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਪਿਲਾਉਣ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਸੂਬਾ ਸਰਹੰਦ ਵਜੀਦ ਖਾਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀ, ਬੜਾ ਪਾਪੀ ਕਹਿ ਲਓ, ਜਿਹਨੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ 'ਤੇ ਵੀ ਤਰਸ ਨਾ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਮੋਤੀ ਰਾਮ ਮਹਿਰੇ ਨੂੰ, ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ, ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖਦੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਤਾ ਵੀ ਨਾਲ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੁਣਨ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇਹੀ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵਾਲੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਛੋਟਾ ਸੀ ਬੱਚਾ, ਜਿਹੜਾ 5 ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ ਸੀ। ਪਰ ਉਹਦੀ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਮੋਤੀ ਰਾਮ ਮਹਿਰੇ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹਦੀ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਪੀੜਿਆ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਘਰ ਵਾਲੀ ਨੂੰ ਪੀੜਿਆ ਗਿਆ, ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪੀੜਿਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਗੱਲ ਕਹਿ ਲੈਣੀ ਬਹੁਤ ਸੌਖੀ ਲੱਗਦੀ ਆ, ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ 'ਤੇ ਸੋਚ ਕੇ ਵੇਖੋ, ਆਪਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ 'ਤੇ ਇੱਕ ਨਿੱਕੀ ਜਿੰਨੀ ਝਰੀਟ ਆ ਜਾਏ, ਸਾਡਾ ਦਿਲ ਜਿਹੜਾ ਠਹਿਲਦਾ ਨਹੀਂ। ਅਤੇ ਜਿਹਦਾ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੀੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੋਵੇ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਹੋ ਉਸ ਬਾਪ ਦੇ ਦਿਲ 'ਤੇ ਕੀ ਬੀਤਦੀ ਹੋਊਗੀ, ਅਤੇ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਉਹਦਾ ਜਿਗਰਾ ਸੀ ਜਿਹਨੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਮੋਤੀ ਰਾਮ ਦੀ ਮਹਿਰੇ ਦੀ ਮਾਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਲੂ ਵਿੱਚ ਪੀੜਿਆ ਗਿਆ ਜਿਵੇਂ ਗੰਨੇ ਨੂੰ ਪੀੜਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਘਰ ਵਾਲੀ ਨੂੰ ਪੀੜਿਆ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਉਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਪੀੜਿਆ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਮੋਤੀ ਰਾਮ ਮਹਿਰੇ ਨੂੰ ਪੀੜਿਆ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਮੋਤੀ ਰਾਮ ਮਹਿਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਲੇਖੇ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਧੰਨ ਮੋਤੀ ਜਿਹਨੇ ਪੁੰਨ ਕਮਾਇਆ, ਗੁਰ ਲਾਲਾ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਛਕਾਇਆ, ਜਿਹਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਹ ਪੁੰਨ ਖਟਿਆ, ਜਿਹਦਾ ਦੇਣ ਸਿੱਖ ਕੌਮ 'ਤੇ ਦੇ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਬਹੁਤ ਗੁਰੂ ਅਸਥਾਨ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਮੋਤੀ ਰਾਮ ਮਹਿਰੇ ਦੀ ਯਾਦ ਮਨਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਦੁੱਧ ਦੇ ਲੰਗਰ ਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖੋ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸੋਝੀ ਆ, ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਬਦਾਮਾਂ ਵਾਲੇ ਲੰਗਰ, ਬਦਾਮ ਪਾ ਕੇ ਦੁੱਧ ਵਿੱਚ, ਕਾਜੂ ਪਾ ਕੇ, ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਵਧੀਆ ਦੁੱਧ ਪਾ ਕੇ ਉਹ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਛਕਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਸਿਰਫ ਮੋਤੀ ਰਾਮ ਮਹਿਰੇ ਦੀ ਯਾਦ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨੇ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਪਰਉਪਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਤਾਂ ਦੇਣ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ, ਪਰ ਚਲੋ
ਅੱਜ ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਆ ਗਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਭੁੱਲਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਆ ਜਿਹੜੇ ਲੱਚਰ ਗਾਣੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਗੰਦੇ ਮੰਦੇ ਪਾਸੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਰ ਪਏ ਆ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਅੱਜ ਇਸ ਬੰਨੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਰੱਬ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਭੁੱਲ ਪਈ ਆ। ਅਸੀਂ ਯਤਨ ਬਹੁਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਲਾਲਾਂ ਨੇ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਪਰਉਪਕਾਰ ਕੀਤੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਵੇਖ ਕੇ ਅਣਜਾਣ ਬਣਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਕਿਹੜੇ ਮਰਜ਼ੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਵੇਖ ਲਓ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਲਾਲਾਂ ਨੇ ਕਿੱਦਾਂ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਪਾਈਆਂ, ਕੀ ਕੀਤਾ, ਕੀ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਮਨ ਜਾਣੇ ਸਭ ਬਾਤ ਜਾਣਤ ਹੀ ਔਗਣ ਕਰੇ। ਮਨ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਾਣਦਾ, ਪਤਾ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਲੜ ਲੱਗਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਮੰਦਭਾਗੀ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਮੋਤੀ ਰਾਮ ਮਹਿਰੇ ਦਾ ਦੇਣ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜਿਗਰ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਸਮੇਤ ਕੁਰਬਾਨ ਕੀਤਾ। ਧੰਨ ਮੋਤੀ ਰਾਮ ਮਹਿਰਾ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਕੋਟਨ ਕੋਟ ਪ੍ਰਣਾਮ ਹੈ ਜੀ। ਬਾਬਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਗੰਗੂ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਹੈ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੇ ਤੇ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਵਾਸਘਾਤ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਟੋਡਰਮਲ ਜੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਮੋਹਰਾਂ ਖੜੀਆਂ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਗੰਗੂ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਯਾਦ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਦੀਵਾਨ ਟੋਡਰਮਲ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਦੇ? ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕਾਰਨ ਲੱਗਦੇ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਟੋਡਰਮਲ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਮੋਤੀ ਰਾਮ ਮਹਿਰੇ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸ਼ੇਰ ਮੁਹੰਮਦ ਖਾਨ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਟੋਡਰਮਲ ਨੂੰ ਵੀ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪੁੰਨ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਛੋਟਿਆਂ ਲਾਲਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਵਾਸਤੇ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਮੋਹਰਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਪਾ ਕੇ ਵੇਖੀ ਜਾਵੇ ਕਈ ਅਰਬਾਂ 'ਚ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ, ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਕਦੇ ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਵਾਰੀ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੀ ਆਉਂਦੀ, ਕਦੇ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲੂਏ ਦੀ ਆਉਂਦੀ, ਕਦੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਵਾਰੀ ਸਾਰੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਦਿਲ 'ਚੋਂ ਕੋਈ ਭੁੱਲਿਆ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਰਾਹ ਜਾਂਦੇ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦਾ ਘੁੱਟ ਵੀ ਪਿਲਾਇਆ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਰਾਹ ਜਾਂਦਿਆਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ, ਪੀਰ ਬੁੱਧੂ ਸ਼ਾਹ ਵਰਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪਰਿਵਾਰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਵਾਇਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਭੁੱਲੇ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਯਾਦ ਕਰਦੇ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਨਮਸਕਾਰ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਭੁੱਲਦੇ ਨੇ ਉਹ ਅਕਿਰਤਕਾਨ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸਾਡੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਕਦੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਦੀ, ਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਦੀ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? ਕੋਮਲਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖੀ ਬਾਣਾ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਇਸ ਬਾਣੇ ਨੂੰ ਪਾ ਕੇ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬਾਣਾ ਬਹੁਤ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਲਾ ਬਾਣਾ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਕੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਮ ਤੁਰਦਿਆਂ ਫਿਰਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਡੀ ਪਹਿਚਾਣ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਪਹਿਚਾਣ ਆ। ਕਿੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਬਾਣਾ ਪਾ ਲਿਆ ਸੀ? ਇਹ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਵੱਲ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਬਾਣੇ ਵੱਲ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਇਹ ਬਾਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਵੱਖਰਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਵੱਲ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਨਾਲੋਂ ਟੁੱਟਦੀ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਨੌਜਵਾਨ ਹੋ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਮਤਲਬ ਇਸ ਵੱਲ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ। ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਲੱਗਦਾ ਹੀ ਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਪਹਿਰਾਵਾ ਹੀ ਇਹ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਹੋਰ ਵੀ ਹੁਣ ਮਤਲਬ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਮੇਕਅਪ ਕਰਨਾ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਾਂ ਇੱਦਾਂ ਉੱਦਾਂ, ਪਰ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਉਸ ਚੀਜ਼ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਪਹਿਰਾਵਾ ਇਹੀ ਆ, ਬਸ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਿ ਸਾਡਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਹੀ ਇਹੀ ਆ ਸਭ ਕੁਝ ਸਾਡਾ ਜੀ। ਜੇਕਰ ਦਰਸ਼ਕੋ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਜੇਕਰ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵਰਗ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ, ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨੀਹਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਇਤਿਹਾਸ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਕਦੇ ਵੀ ਕੁਰਾਹੇ ਨਹੀਂ ਪੈ ਸਕਦੀ ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਜੀਵਨ ਜੀਵੇਗੀ। ਬਜ਼ੁਰਗ ਅਤੇ ਮਾਪੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਉੱਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਕਿਫ ਹੁੰਦੇ ਨੇ।
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ? ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੈ ਜੀ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਮੋਤੀ ਰਾਮ ਮਹਿਰਾ ਜੀ ਦਾ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸਥਾਨ ਹੈ? ਉਹ ਮਹਾਨ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਹੋਏ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਉਹਨੇ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਦੁੱਧ ਛਕਾਇਆ ਅਤੇ ਮਹਾਨ ਸੇਵਾ ਕਮਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭਾਣੇ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨੂੰ ਪਿਆਰਾ ਹੋ ਕੇ ਈੜਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਦਾਤ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸੇਵਾ ਲਈ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਘਰ 'ਚੋਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦੇ ਕੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਨੰਦ ਪ੍ਰੇਮ ਸੀਗਾ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤੇ ਫਿਰ ਦੁੱਧ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛਕਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ। ਹਕੂਮਤ ਤੋਂ ਡਰੇ ਨਹੀਂ, ਸੇਵਾ ਨਿਰਭੈ ਹੋ ਕੇ ਕਮਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਬਣ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਨਿਮਰਤਾ ਸਹਿਤ ਰਹੇ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਹੈ, ਭਾਣੇ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ ਜੀ? ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਤੋਂ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸ ਪਾਵਨ ਸਥਾਨ ਤੇ ਖੜੇ ਹੋ ਜਿੱਥੇ ਬਾਬਾ ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗਲਾਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁੱਧ ਛਕਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹ ਗਲਾਸ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਗਲਾਸਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਬਹੁਤ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਮੋਤੀ ਰਾਮ ਮਹਿਰਾ ਜੀ ਨੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਤੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਲਾਸਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬਹੁਤ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੀ। ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਮੋਤੀ ਰਾਮ ਮਹਿਰਾ ਜੀ ਦਾ ਅਹਿਮ ਸਥਾਨ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਸ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਭੁਗਤੀ ਕਿ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਤੇ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਪਿਲਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕੋਲੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕੀ ਸਾਡਾ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਹਿਮ ਸਥਾਨ ਤੇ ਯੋਗਦਾਨ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਆ? ਯਾਦ ਤਾਂ ਕਰਦਾ ਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਆਊਗਾ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਯਾਦ ਕਰੂਗਾ ਮੋਤੀ ਰਾਮ ਮਹਿਰਾ ਨੂੰ। ਕੀ ਸਾਡੀ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਮੋਤੀ ਰਾਮ ਮਹਿਰਾ ਜੀ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤਾ ਪਤਾ ਆ? ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਂ ਜੀ ਘੱਟ ਹੀ ਪਤਾ ਹੈ। ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਨੌਜਵਾਨ ਵਰਗ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਛਪਾਇਆ। ਹੋਰ ਸਾਹਿਬਾਂ ਮਿਰਜ਼ਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਛਪਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਪਰ ਮੋਤੀ ਰਾਮ ਮਹਿਰਾ ਜੀ ਦੀ ਕੋਈ ਕਹਾਣੀ ਨਹੀਂ ਛਪਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਜੀ। ਜੇਕਰ ਦਰਸ਼ਕੋ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਨੌਜਵਾਨ ਵਰਗ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਹਿਤ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹਨਾਂ ਮਹਾਨ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਲੋੜ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਮਹਾਨ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨ ਦੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ। ਦਰਸ਼ਕੋ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਇਆ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬਾਬਾ ਮੋਤੀ ਰਾਮ ਮਹਿਰਾ ਜੀ ਦੇ। ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਥਾਨ ਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਦਮਨਪ੍ਰੀਤ ਨੂੰ ਦਿਓ ਆਗਿਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਏਕਮ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ।